અને કાથી હૂંથીને ગૂંથીને ભરી હોય અને ખેંચાવીને પાંગત બાંધી હોય, કુવા માટે આવા ખાટલા નાના માણસોને ઘરે હોય. અને એનાથી થોડા સુખી સંપન્ન માણસો હોય તેના ઘરે સુવા માટે પલંગ હોય. અને તેના કરતા બહુ સુખી સમૃદ્ધ માણસો હોય તેના ઘરે ઢોલિયા હોય. સુવા માટેના 3 સાધનો: ખાટલા, પલંગ અને ઢોલિયો. જ્યારથી સેટી આવી ત્યારથી અપસેટ થઈ ગયા આપણે. પેલા હુવા માટે 3 વસ્તુ આપણી પાસે. એક ખાટલા હતા, એમાં મહેમાન આવ્યો હોય ને જવાનું નામ લઈ લો તો માકડ વાળા ખાટલામાં ઓરડાવો, બીજેથી ભાગી જાય. એક ખાટલા તડકે નાખતા હતા, ઠબકારતા હતા, દવાનો પંપ લઈને માકડને મારતા હતા. એ બધું જૂનું થઈ ગયું. હવે તો માકડ જ જતા રહ્યા, કારણ કે માણસ જ માકડ જેવો થઈ ગયો. એક ખાટલો અને પલંગ, પાટીની ભરેલી હોય પલંગ. મહેમાન આવે ને પલંગ ઉપર બેહાડે. સુખી સમૃદ્ધ માણસો ઢોલિયા આવે. એ પલંગ ઉપરથી શબ્દ આવ્યો છે પન્નંગ, भूषण. सर्पों का हार पहनते मेरे महादेव. गले में सर्प पहनकर भगवान महादेव ने मानव मात्र को सावधान किया कि हे मानव, सत्कर्म शुभ कर्म को अच्छा कर्म करना है तो आज ही कर. काल कब आ जाए किसी को मालूम नहीं. इसलिए महादेव ने गले में सर्प पहनकर जगत को आगाह किया है, जगत को सावधान किया है. काल तेरे गले में पड़ा है. सत्कर्म करना कल ऊपर जो छोड़ते उसको काल कब आ जाए उसको मालूम ही नहीं रहता. और हम सब जानते हैं कि क्षण के बाद जीवन में कई घटना बनने वाली है, किसी को मालूम नहीं है. भले ज्योतिष तम देखाड़ो, हस्तरेखा देखाड़ो, कुंडली बनाओ, नंग पहरो, बधु करो, पण जीवन में क्षण पछी कई घटना बनवानी छे दुनियाना कोई माणस ने खबर नहीं. कालनी बात तो छोड़ो, पण एक क्षण पछी हूँ थवानुं छे एनी आपने खबर नहीं. इसलिए महादेव जी ने गले में सर्प धारण कर जगत को सावधान किया. घणा माणसो एम कहे कि सर्प तो भगवान महादेव नु घरेणुं छे, सर्प तो भगवान महादेव नु आभूषण छे. हवे भूषण आभूषण बने. सर्प जो आभूषण बनतो होय, सर्प जो घरेणुं बनतुं होय तो आपणे पण क्यारेक गळामां પહેરવો જોઈએ. પણ આપણે તો ઘરમાં નીકળ્યો તો આપણે ઘર છોડીને બહાર ભાગી જાય છે. महादेव जी ने सर्प गले में इसलिए पहना है मानव को सावधान करने के लिए. काल तेरे गले में पड़ा है, इसलिए सत्कर्म कल नहीं आज ही कर तू, अभी कर तू. इसलिए महादेव की पूजा में कोई मूर्त की महिमा नहीं है. मूर्त की महिमा जरूर है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा के लिए कोई मूर्त देखने की जरूरत नहीं है. कोई भी मुहूर्त में कोई भी व्यक्ति कोई भी समय पर भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं. तमने दिवसना 12 वागे इच्छा थाय तो महादेवनी पूजा करी शको. रातना 12 वागे तमने एम थाय कि महादेवनी पूजा करवी तो रातना 12 वागे महादेवनी पूजा तम करी शको छो. कोई देवनी पूजा रातना 12 वागे न थाय, कारण के देव पोढ़ी जाए. आ महादेव पोढ़े नहीं, महादेव पोढ़े तो आपणे बधाय पोढ़ी जाए. 24 कलाक जिसका द्वार खुला ही रहता है. अरे काल सोघड़िया में कोई देवनी पूजा न थाय पण महादेवनी पूजा काल सोघड़िया में करो तो काल पण शुभ बनी जाए. काल चोगड़ियो होय तो पण काल शुभ बनी सके. कोई पण माणस कोई पण समय भगवान महादेवनी पूजा करी सके. अने शंकर भगवान जेवो देव आ जगत में एक पण नथी. एटलो सरल, कोई પડદા नहीं, खुल्लू खुल्लू शिवाली. ये तो हवे ताळा देवा पड़े छे, बाकी पहला क्या शिवाली में ताळू होय, शमशान में ताळू न होय, शिवालय में ताळू नहीं. पर ज्यां ट्रस्टी होय त्यां मोटું ताळू होय. એટલે ટ્રસ્ટી મંડળ વાળા ભાઈઓ કે દુખ ન લગાડે. વ્યવસ્થા છે, મારું તમ તાર તાળું. દ્વારને ન માનો પણ પૈસાની પેટને તાળું મારી જ દેવું. शमशान 24 કલાક ખુલ્લું હોય છે અને શિવાલય પણ 24 કલાક ખુલ્લું. હવે તો એમાં બધા નિયમો થઈ ગયા. સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી શમશાન, રાતના 6 વાગે કોઈ હળગાવા નહીં આવવાનું.
मेरे महादेव ने गले में सर्प पहनकर जगत को सावधान किया, अंग पर शमशान की भस्म लगाकर मानव को सावधान किया कि हे मानव, ये तेरा सुंदर शरीर आज नहीं तो कल ये शमशान की भस्म हो जाएगी, इसलिए तू कुछ सत्कर्म कर। और कोई भी मानव की मृत्यु हो, उसको मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार हम करते हैं, तो इस मानव के शरीर में से सोना चांदी हीरा मोती बनता है। किसी को अग्नि संस्कार दिया शमशान में जाकर और उसके शरीर में से सोना चांदी हीरा मोती कभी बना नहीं, भस्म बनती है। हम सब जानते हैं ये बात को, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो है ही, आप सभी को मालूम है। अने भगवान ने एक बहुत कृपा की है, किसी मानव को अग्नि संस्कार हम देते हैं तो इसमें से सोना चांदी हीरा मोती नहीं बनते। जो मानव को अग्नि संस्कार देने के बाद सोना चांदी हीरा मोती जो बनते होते ने, तो दिल्ली वाले उसके भी लाइसेंस देते, जलाओ जलाओ उसको जलाओ, सोना बनाओ, चांदी बनाओ, हीरा बनाओ। एक बाजू गौ रक्षा का आंदोलन हो रहा है, दूसरी बाजू कत्ल खाला का लाइसेंस दे रहे हैं। ये देश की हालत तो आप देखो, हम सब साधु संत महापुरुष कितनी कितनी रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कोई देश की रक्षा के लिए, कोई वृक्ष की रक्षा के लिए, कोई पशु की रक्षा के लिए, कोई पक्षियों की रक्षा के लिए, कोई पर्यावरण की निरंतर चिंता करते हैं। इस भारत देश पर रहने वाले अनेक महापुरुष कोई न कोई चिंता निरंतर व्यक्त करते रहते हैं कि पर्यावरण खतरे में है, ये पशुधन खतरे में है, पक्षी खतरे में है। पशु प्रेमी, गौ प्रेमी गौ रक्षा के लिए आंदोलन गर्जना करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग लाइसेंस देते हैं। भारत देश में गाय की तो कत्ल नहीं होनी चाहिए, भारत देश में कोई भी पशु की कत्ल नहीं होनी चाहिए। ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये देश संतों महात्माओं भक्तों और सज्जनों का देश है। पूरी दुनिया हम सब उठेंगे, गौ रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, कभी नहीं होगी। एक नियम बना जाए महासत्ताधीश, एक नियम बनाए बे, जो गाय हत्या करेंगे, गाय को काटेंगे, उसको फांसी की सजा ही मिलेगी, तो रात ही रात गौ हत्या बंद हो सकती है। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, ये लोग सुनते ही नहीं है, देखते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी के 3 बंदर को उसने महामंत्र स्वीकार लिया, हम देखते भी नहीं है, हम सुनते भी नहीं है, हम बोलते भी नहीं है। महात्मा पूज्य गांधी ने कहा आप बुरा मत देखो, आ तो कुछ नहीं देखता, बुरा नहीं सुनो, तो सत्य भी नहीं सुनते। हम कुछ बोलते, बुरा ना बोलो, वो तो बुरा तो क्या बात करेगी, अच्छा भी नहीं बोलते। भगवान महादेव ने अंग पर भस्म लगाकर हर मानव को सावधान किया है, सत्कर्म करना है, आज ही कर लो, आज ही तो कल तेरा अंग तेरा शरीर भस्मित हो जाएगा। इसलिए बाबा ने अंग पर भस्म लगाई। हर मानव मन में निर्णय ले, इस शरीर जिस सेवा में, सत्कर्म में, शुभ कर्म में, किसी का भला करने में, किसी की सेवा में जितना शरीर का उपयोग हो, इतना ही हमारे लिए हितकारक है। પોતાના પેટ તો દુનિયા આખી ભરે છે, બીજાના પેટમાં રોટલાનો ટુકડો નાખે ને એ જ મહાપુરુષ છે। જેના હૃદયમાં દયા નથી એ જ સાચો હૃદય રોગી છે। એટેક જેને આવ્યું તેને કઈ બીવાની જરૂર નથી, જેના હૃદયમાં દયા નથી તે જ હૃદય રોગી છે। દયા, પ્રેમ, લાગણી, भाव, प्रेम, सेवा, भजन, ये मानव तो दर्शनीय है। कोई सेवा भावी, कोई भगवान का भक्त, कोई परोपकारी, ऐसे मानव को हम देखते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। ये हमारे जीवन की शोभा है, सेवा हमारे जीवन की शोभा है, सुंदर वस्त्र नहीं, सोने चांदी के गहने हमारे शरीर की शोभा नहीं है। सेवा, प्रेम, भक्ति, बंदगी, लागनीशील, भावशील जीवन, ये हमारे जीवन की शोभा है। हमारे संस्कार यही हमारी संपत्ति है, हमारा संस्कार यही हमारी शोभा है, हमारा संस्कार यही हमारी विरासत है।
कोई मानव वस्त्र जो सोने चांदी आभूषण से शोभित नहीं होता, संस्कार से शोभित होता है। सत्कर्म करने वाले की शोभा होती है, सत्कर्म करने वाले की सुवास बढ़ती है, समाज के अंदर उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर मिलती है सेवा करने वाले लोगों की। दुनिया की बोले छे एकला आव्या छे ने एकला जवानुं, ये तो बोलीए छीए आपणे, अने एकला आवे एकला जवानुं ये पण एकदम सत्य छे। कोई कोईनुं नथी ए पण वात बराबर छे, पण कोई कोईनुं नथी ए बोलता पहेला ए ध्यान राखવું પડે કે માણસને જન્મે ને મરે ને ત્યાં સુધી બધાયને જરૂર પડે છે કે નહીં? ઘણા માણસો મારે કોઈની જરૂર નથી, એ મોટા મોટો મૂર્ખ માણસ છે। કોઈ માણસ એમ બોલે કે મારે કોઈની જરૂર નથી, એ મૂર્ખ માણસ છે। માણસને દરેકની જરૂર પડે છે। અરે જીવતા તો જરૂર આપણને દરેકની પડે છે, મર્યા પછી 4 માણસોની જરૂર પડે કે નહીં? 4 ઉપાડવા વાળા જોઈએ છે। એ 5મો પેલો અગ્નિ લઈને જતો હોય આગળ આગળ, બાકીના બધા પરાણા એવા હોય ઓહો કરવા માટે। ભૂલથી પણ કોઈ માણસ એવું ના બોલો કે મારે કોઈની જરૂર નથી, આપણને દરેકની જરૂર પડે છે। માણસ એ માણસ વગર જીવી શકતો નથી, પણ દરેકની સાથે પ્રેમનો સંબંધ રાખો, દરેકની સાથે ભાવ અને લાગણી અને હૃદયનો સંબંધ રાખો। કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ ન થાય તેની બહુ જ કાળજી રાખો। દુશ્મન કોઈ નાનો નહીં, કાંટો નાનો તોય ખૂચે। એક નાનું ડાભોળું હોય ને આપણા કપડામાં તોય ખૂચા કરે કે નહીં? કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ ન થાય તેનું બહુ ધ્યાન રાખો। કોઈ વસ્તુને માટે, કોઈ જમીનને માટે, કોઈ પૈસાના માટે, કોઈ રાજકીય ક્ષેત્રને માટે, પાણીના પરપોટા જેવું એક જીવન છે। પાણીમાં પરપોટો થોડીક વાર રહે અને ફટ કરતો ફૂટી જાય, એવું આ ક્ષણિક જીવન દુશ્મનો સુલેવા ઉભા કરવા જોઈએ। दुर्लभो मनुष्य देहो देही नाम क्षण भंगुरा, एक क्षण में टूट जाए भांग जाए, ये जीवन है। दुश्मनावट किस बात पर? प्रेम थी रहो दरेक साथ, हेत ने लागणी थी जीवो। कुटुंब ની અંદર પ્રેમનો વરસાદ વરસાવો, कुटुंब ની અંદર લાગણી ને પ્રેમ થી કુટુંબના સભ્યોને બાંધી દો। બધાય બંધનો છૂટે, પ્રેમ બંધન છૂટવું કઠિન છે। લાગણીના બંધનમાં સૌને બાંધો, પ્રેમ બંધનમાં બાંધો। કોઈ કોઈનું નથી, કોઈ હારે આવવાનું નથી, એ વાત બધી સાચી છે, પણ જીવતા બધાની જરૂર પડે છે। બીમાર પડ્યા હોય તો કોણ આપણી સેવા કરે? કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, તો તને રોટલા કોણ ખવડાવે છે? બેનો બધી ગાતી ને સત્સંગ મંડળમાં તાળી પાડે છે કે છાતી ખૂટે કઈ ખબર નથી પડતી। કોઈ કોઈનું નથી, કોઈ કોઈનું નથી તો તને કામીને ખવડાવે છે કોણ? દરેક દરેક ના છે, કોઈ કોઈનું નથી એમ નહીં, દરેક દરેક ના છે। પારકા પણ પોતાના ને પોતાના પણ પોતાના। જવાનું સત્ય છે, પણ કોઈ સત્કર્મ, કોઈ ઉજળા કર્મ, કોઈ સારા કર્મો કરીને જાય, બાકી તો આજની તો કાલ જવાનું પાક્કું છે। છોડકર સબ કુછ માલ ખજાના, અંતે અકેલા જાના। આત્મા છે એ આપણું નથી, પણ એ કોઈ સત્કર્મની અંદર અપાઈ જાય એ આપણું છે। વિશ્વ કલ્યાણ માટે, જગત કલ્યાણ માટે તન તંદુરસ્ત હોય તો તનની આહુતિ આપો, મન તંદુરસ્ત હોય તો મનથી શુભ ચિંતન કરો, અને ભગવાને ધન આપ્યું હોય તો સારા કાર્યોમાં, શુભ કાર્યની અંદર ધનની આહુતિઓ આપો, ધન સમર્પિત કરો। તન મન ધનથી જે પ્રભુના અને સમાજ કલ્યાણના કાર્યો કરે છે ને, એ માનવ નથી, એ મહામાનવ છે, એ महापुरुष છે। इसलिए मेरे कवि ने जगत को सावधान किया है, छोड़ कर सब कुछ माल खजाना, छोड़ कर सब कुछ माल खजाना, अंते अकेला जाना।
आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। कवि ने सृष्टि किया है, छोड़कर सब कुछ माल खजाना, अंते अकेला जाना। इससे पहले कोई सत्कर्म कर, कोई शुभ कर्म कर, कोई भला कार्य कर। इसलिए कवि ने कहा है, सुनिए जरा, कोई नहीं है तेरा मानल कहना मेरा, કહે છે મરી જશ પણ પાછળથી કોઈ મરતું નથી। આ દેહને બળતો જોઈ કોઈ આગમાં પડતું નથી, આ દેહને બળતો જોઈ કોઈ આગમાં પડતું નથી। અરે આગમાં શું પડે એ રાખને કોઈ અડતું નથી, એ રાખને કોઈ। હાડ જલે જેમ લાકડા અને બાલ જલે જેમ ઘાસજી, કંચન વર્ણી કાયા જલસે કોઈ નહીં આવે પાસ। સત્કર્મ કર, શુભ કર્મ કર। આવ્યો છો તો તું કઈક કરતો જા, ફોગટ ફેરો ને ખાલી ફેરો ન જાય તેની આપણે હવે કાળજી રાખવાની છે। આપણી 10મી પેઢીના બાપાનું નામ આપણને નથી આવડતું। જલારામને જગત યાદ કરે। આજ ગુરુવાર છે, ગુરુવાર છે, અંદરથી આમ યાદ આવી ગયું। જલારામને દુનિયા યાદ કરે, નરસિંહને જગત યાદ કરે, મીરાને દુનિયા યાદ કરે। કેમ? શું લેવા? એમને કાંઈક કર્યું છે। માટે આવ્યા છીએ તો કાંઈક કરતા જાય। હવે દુનિયા તો યાદ કરે કે ન કરે, આપણી સોસાયટી આપણને યાદ કરે એવા શુભ કર્મો કરતા જાય। અરે આપણી સોસાયટી તો યાદ કરે કે ન કરે, પણ કમસે કમ આપણો સમાજ આપણને ગૌરવથી જોવે એવું કાંઈક કરીએ આપણે। સમાજને છોડો, આપણું કુટુંબ, આપણો પરિવાર આપણું નામ ગૌરવથી લઈ શકે એવું કાંઈક કરતા જાય। ફોગટ ફેરો ન જાય એની કાળજી આપણે હવે રાખવાની છે। સંસારમાં સુગંધ ફેલાવતા જાય। સુગંધ ન ફેલાવી તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ આપણાથી દુર્ગંધ ન ફેલાય એની કાળજી રાખીને તો આપણા માટે ઘણું સારું છે। માટે મારો કવિ માનવને સાવધાન કરે છે। વાદા કર કે તું આયા, તું જ્યારે માના પેટમાં હતો, ગર્ભના દુઃખો તારાથી સહન નહીં થતા હતા, ત્યારે ભગવાનને તે કહેલું તું મને ગર્ભના દુઃખમાંથી મુક્ત કર,
હું શુભ કર્મો કરીશ, સારા કાર્યો કરીશ, તારું ભજન કરીશ. માટે કવિ કહે વાદા કર કે તું આયા, કર બ્રહ્મ નહીં ભૂલાયા. વાદા કર કે તું આયા, કર બ્રહ્મ નહીં ભૂલાયા. કપટ કરા કે सबको फंसाते, लाखों माल कमाया, लाखों माल कमाया. एक दिन तेरा ऐसा आएगा, एक दिन तेरा ऐसा आएगा, पड़ा तो रहेगा हरियाणा. आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना. मात पिता ने लुगाई, भाई भतीजा हो जाए. मात पिता ने लुगाई, भाई भतीजा हो जाए. लगता है प्यारे साथ ना सिधारे, स्वागत की है सगाई, स्वागत की है सगाई. आया जो जग में कर ले भलाई, आया जो जग में कर ले भलाई. भाव से भजो भगवाना, ओ आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना. ઘણા વડીલો છે ને પોતાના છોકરાઓને કહેતા જાય તો હું મરું ને પછી મારી પાછળ ભગવત કથા કરજો, નારાયણ બલી કરજો. હવે મર્યા પછી આપણા પાછળ કોઈ કરે એનો કોઈ સંદેશો પણ નથી ને. કોઈ માણસને પૂછો કરવું જોઈએ તેનો વિરોધ પણ નથી કે આપણે આપણા મા બાપ પાછળ ભાગવત કથા કરી, નારાયણ બલી કર્યો. કોઈ દિન ટપાલ આવી, ફોન આવ્યો, SMS કર્યો કે દીકરાઓ તમે મારી પાછળ ભાગવત કથા કરી છે, નારાયણ બલી કર્યો છે, માટે આમ બધી લેયર છે, કાંઈ વાંધો નથી બધું નહીં. હવે આપણી પાછળ આપણા છોકરાઓ કરે કે ન કરે એના કરતાં આપણને ભગવાને જો કાંઈ આપ્યું હોય તો આપણે હાથે કરીએ. ખબર નથી મર્યા પછી કઈ દુનિયામાં આપણે જાય છે, કોઈ સંદેશ નથી ને, કોઈ સંદેશ. મર્યા પછી કઈ દુનિયામાં આપણે જઈએ છીએ ને શું છે. ભગવાન રજનીશે એક વાત બહુ સુંદર કરી હતી, મિલનનો આનંદ માણી લો. એનું નાનકડું વાક્ય હતું, જેની સાથે મિલન થાય ને એનો આનંદની પળ માણો. એકવાર કોઈ માણસ આપણાથી વિખોટો થાય
દુનિયા ઢંઢોળી નાખો ને તોય મળતો નથી. પિતાનું મિલન થયું છે, પિતાની સેવાનો આનંદ માણો. માતાનું મિલન થયું છે, માતાની સેવાનો આનંદ માણો. કોઈ પલવાર મળે, કોઈ 2 પલવાર મળે, કોઈ 1 દિવસ મળે, કોઈ 2 દિવસ, કોઈ 9 દિવસ મળે, કોઈ મહિનો મળે. જેની સાથે મિલન થાય તેનો આનંદ માણો. કોઈ પણ આપણો સ્વજન એકવાર મૃત્યુ પામે પછી આપણને આ દુનિયામાં કોઈ જગ્યાએ મળે તો જીવતા મિલન થયું છે તેનો આનંદ માણો ને. રાગ, દ્વેષ, ઈર્ષા, લોભ, મોહમાં, ખટપટમાં શું લેવા ને જીવનને ખપાવી દેવું જોઈએ. જીવન બહુ જ મૂલ્યવાન છે. આ જગતની અંદર સૂર્ય, ચંદ્ર ને પૃથ્વી કરતા પણ કોઈ મૂલ્યવાન વસ્તુ આપણા માટે હોય તો એ જીવન છે. એ જીવનને સમજીએ, જીવનને શણગારીએ. નીતિ સૂત્રોમાં કહ્યું, જે માણસ પોતાના જીવનને સમજતો નથી એ મોટો મૂર્ખ છે. સમયનો સદુપયોગ કરીએ, ક્ષણ સારો ઉપયોગ કરીએ, જીવનને શણગારીએ અને જીવનને સમજીએ. મિલનનો આનંદ માણો. જેની સાથે મિલન થાય તેમાં આનંદની પળ માણો. મીઠા અને મધુર શબ્દ બોલો, તેને ગમે એવા પ્રિય વચનો બોલો. પ્રિય વચન બોલવામાં કોઈ ખર્ચ નથી થતો. મીઠી વાણી બોલવામાં કોઈ ટેક્સ ભરવો પડતો નથી. મધુર વાણી બોલવામાં કોઈ ફોર્મ ભરવું નથી પડતું. મધુર વાણી મફત બોલાય છતાં નથી બોલતા આપણે. જીવનને શોભિત કરવા માટે ઘણી વસ્તુ તો મફત મળે છે છતાં આપણે નથી કરી શકતા. જેની સાથે મિલન થાય એની સાથે મધુર વાણી બોલો, પ્રિય વાણી બોલો. જો તમે જીવન જીવવાની મજા આવે, જીવન જીવવાનો આનંદ આવે. અને મધુર વાણી કોને પ્રિય ન લાગે? મીઠી વાણી કોને ન ગમે? દરેકને પ્રિય લાગે. કોઈને તમે ગુલાબ જાંબુ ખવડાવો ને અને જેટલો માણસ રાજી થાય ને એના કરતા વધારે એના માટે 2 મીઠા શબ્દ બોલો ને એના કરતા વધારે રાજી થાય. તમે તમારા જામનગરનો કોઈને મેસૂબ ખવડાવી દો. મેસૂબ વાલા છે ને જામનગર, તેને કહેજો પ્રસાદ મોકલે કથામાં ભક્તો માટે. મેસૂબ જામનગરનો વખાણ. કોઈને તમે મેસૂબનું ઢેફલું ખવડાવી દો ને જેટલો રાજી ન થાય એના કરતા વધારે કોઈ રાજી થાય એના માટે 2 મીઠા શબ્દ બોલો. 2 મીઠા શબ્દો, એમાં કોઈ ખર્ચ નથી થતો. બોલી ગોલી જેવી નહીં હોવી જોઈએ કોઈના હૃદયને વીંધી નાખે. બોલી એ ગોલી જેવી નહીં હોવી જોઈએ. બોલી હોલી પ્રગટ કરનારી નહીં હોવી જોઈએ. બોલી તો દીપાવલી લાવનારી હોવી જોઈએ. બોલી થી દીપાવલીના દીપ પ્રગટ થાય એવી બોલી હોવી જોઈએ. આપણે મીઠી બોલી બોલ, મીઠી વાણી બોલ, મધુર વાણી બોલ. છડે પડે માનવી જીભ વડે મીઠા બોલા માનવી તેનો જગમાં વાંખો ને વા. ઘણા માણસો હાથ એમ ના હોય પણ જીભ કવાડા કાપવાની હોય છે. ઘણા માણસો ઘણા સારા કાર્યો કરતા હોય બોલીને બધું બગાડી નાખતા હોય. પાણી ફેરવી દે, રેલમ છેલમ બધું કરી દે. મધુર વાણી બોલો, મીઠી વાણી બોલો, સ્વીટ વાણી દુનિયાનું મોટામાં મોટું વશીકરણ છે. વશીકરણના કોઈ મંત્રો હોય કે ન હોય તેમાં કાંઈ પડવાની જરૂર નથી. આપણે એ મંત્ર જાપ કરીને પછી કોઈ વંશ થાય એના કરતા 2 મિનિટમાં તેના માટે મીઠા મીઠા મધુર શબ્દ બોલો, તમને પ્રણામ કરીને જશે. મિલનનો આનંદ માણો. કટુ શબ્દ બોલીને ખટરાગને ઊભો કરો, કટુ શબ્દ બોલીને કડવાશને ઊભી કરો. જેની સાથે મિલન થાય તેની સાથે આનંદ માણો. જેટલું થઈ શકે તેટલું તમારા હાથથી સત્કર્મ કરો. મહાપુરુષોએ કાલનો વિચાર નથી કર્યો. જ્યારે જ્યારે સમય આવ્યો ને ત્યારે એ સમય સમર્પિત કરી દીધો છે. એને દુનિયા યાદ કરે છે. માટે મારો કવિ એમ કહે છે કે તમે ખુદ સત્કર્મ કરો. દાન ધર્મ
करो हाथे તમારી જાતે કરો, તમારી હાથે કરો. काल फिरत